जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधुगण जदि आपण मानकर मेष राशि हुई थाए ताहाले आपण आमर एही वीडियोटी को थरुटिया मात्र शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। जदि आपणकर मेष राशि हुई थाए ताहाले जानि नियंतु जे एही सरस्वती पूजा ठारू बा बसंत पंचमी ठारू मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन संपूर्ण रूप से बदलिबा पई जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानक जीवन रे चालुथिबा समस्त प्रकार दुख कष्ट समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे एमानक जीवन रे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। बुध एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई मध्य जाउअछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे किछिटा बड़ हेबा पई जाउअछि। सरस्वती पूजा ठारू आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुणी थरे आपणकर जीवन को खुशी फेरिबा पई जाउअछि। एही सरस्वती पूजा ठारू आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबा पई जाउअछि ताहा आपण जानिबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य मेष राशि हुई थाए ताहाले वीडियोटी को आपण लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय माता सरस्वती निश्चय रूप से लिखंतु। तो बंधुगण पूर्वर आपणकर जहाँ भी किसी सब समस्या रही ताहा निश्चिंत रूप से आपणकर एही सरस्वती पूजा ठारू अर्थात एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर सही सब समस्या गुड़िकर समाधान हेबा पई जाउअछि। तो बंधुगण एही फेब्रुआरी मासरे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबा पई जाउअछि आसंतु सही विषय रे संपूर्ण विस्तार रूप से आमे जानिबा। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को, जहाँकि मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधुगण आमर राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु प्रथम राशिटी हेउअछि मेष राशि एवं मेष राशिर राशि अधिपति हेउछंती मंगल, जिए कि फेब्रुआरी मासर आरंभ रे आपणकर तृतीय भावरे विराजमान रहिबे। आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान रहिबे गुरु, आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान रहिबे केतु, आपणकर दशम भावरे विराजमान रहिबे सूर्य एवं बुध, एकादश भावरे आपणकर विराजमान रहिबे राहु एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिबे शुक्र एवं शनि। तो बंधुगण एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर एही सरस्वती पूजा ठारू कौन सब परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। बंधुगण एही फेब्रुआरी मासटिरे केवल दुईटी ग्रहंकर गोचर हेबो, से हेउछंती बुध ग्रह एवं सूर्य। तो बुध आपणकर 11 फेब्रुआरी रु दशम भावरु एकादश भाव को चलन करिवे एवं 13 फेब्रुआरी रु सूर्य आपणकर एकादश भावरु दशम भाव को चलन करिवे। तो बंधुगण मंगल जो आपणकर से तृतीय भाव में विराजमान रहिछंती, तो सही दृष्टि देखा गले तृतीय भावटी आपणकर होई थाए साहस एवं पराक्रमर भाव, आपणकर एनर्जीर भाव, आपणकर पाख पड़ोसींकर भाव, यह सहित छोट छोट भ्रमणर भाव मध्य। तो बंधुगण जदि आमे आपणकर स्वास्थ्य कथा कहबा ताहाले एही मासटी आपणकर स्वास्थ्य पई बहुत भल रहिबो। आउ आपण बहुत अधिक चिंता करिबा फलरे एवं आपण बहुत अधिक यात्रा करिबा फलरे किंबा आपण अधिक ऑनलाइन किंबा मोबाइल व्यवहार करिबा कारणरु आपणकर मुंड व्यथा भली समस्या देखा देई पारे। आपणक मध्यरे आलस्यर भाव देखा देई पारे। तो मंगल जेहेतु आपणकर तृतीय भाव में विराजमान रहिछंती आउ तांकर कौनसी प्रकार राशि मध्य परिवर्तन करिवार नाही, सही कारणरु आपण अधिक मात्रा रे यात्रा करिबा फलरे आपणकर मुंड व्यथा भली समस्या देखा देई पारे। एहा छडा आपणकर कुंडली रे तृतीय भावटी को भल बोली विचार करा जाई न थाए। द्वितीय कथाटी हला आपणकर राशिर अधिपति जेहेतु तृतीय भाव में विराजमान रहिबे, तो एही समयर अवधि मध्यरे एही समय मध्यरे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन रहिबो। एहा छडा आपणक स्वास्थ्य रे कौनसी बड़ समस्या देखा जाउ नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही सरस्वती पूजा ठारू। विद्यार्थी मानक पई एही मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने जे माने विद्यार्थी अछंती सेमानक पई एही सरस्वती पूजा ठारू समय किपरि रहिबो। तो बंधुगण जेपरि कि मु आपणको आगरु मध्य कहि रखिछि जे कुंडलीर पंचम घरटी होई थाए, पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव। तेणु आपणकर पंचम भावर अधिपति रहिले सूर्य, जी कि आपणकर कुंडलीर दशम भाव अर्थात
କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀ 2025 କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ 11ତମ ଘରକୁ ସେ ଚଳନ କରିବେ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ମକର ରାଶିରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଜର ସ୍ୱଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ଘର ଉପରେ ସେ ପକାଇବେ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ 13 ଫେବୃଆରୀ 2025 ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଯଦି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଯଦି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କାହିଁକିନା 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହି ସେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଏକାଦଶର ଭାବଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁରୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ବି କଥା ହେବା କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର କଥା ହେବା ତାହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ହେଲେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ 13 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ରହିଛି ଭଲ ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର 13 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାସିକ ରାଶିଫଳ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଆଉ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି ଯେ ଏହି ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୁଗରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏହି ସମୟଟିରେ। ଆଉ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୁଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୁଗର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ କି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୁଗର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିଯିବେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯିବ କାରଣ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଠାରୁ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଜର ଗୃହ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇବ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଠାରୁ କିପରି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଧନର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାସଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଘରେ ଆପଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ବିବାହ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଠାରୁ ସେହି ସବୁର ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହୁଅଛି। ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଡାଇଜେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏହିସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରର ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଆମେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ହେଉଛି ଦଶମ ଭାବ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଏହାକୁ କ୍ୟାରିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ରହିଲେ ଶନି, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ 11ତମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଶନି ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଊର୍ଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାର ସେ କରାଇବେ। ଆଉ ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା। ତ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ହେଲେ ଏହି କଥାଟିର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାରର ଭାବନା ନ ଆସେ, କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଡୁବାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରାଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନିଜ ତରିକାରେ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ କାମକୁ ନିଜେ ହିଁ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଏନର୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ତାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ତାଙ୍କର ହାତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବେ, ସେହି କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୁଗ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଜିଦିର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମାରୁ ବି ରଖିବାର ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଏହି ମାସଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ମାସଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଅଛି, ତ ସେହି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମେଷ ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ବିଛା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।